Hello friends, this is the lecture number 18 for the numerical on lag lead compensator using Bode plot, designing the lag lead compensator using Bode plot. Now, in this lecture, we were to discuss the numerical. In previous lecture, we have to discuss the polar plot and Bode plot for the lag lead compensator. Now, this is the numerical for this lecture. What is the numerical? Example 14.3 in the UA Bakshi book. Consider the unity feedback system whose open loop transfer function is g of s is equal to k of s plus 1. G of s is equal to k of s plus 1. Sorry, g of s is equal to k upon s plus 1, s plus 2. Design a suitable lag lead compensator so as to achieve static velocity error constant 10 second inverse. Phase margin, that is the specified phase margin, is 50 degree and gain margin is greater than or equal to 10 dB. म्हणजे गिवन ओपन लूप ट्रान्सफर फंक्शन साठी आपल्याला लॅग लीड कॉम्पन्सेटर डिझाइन करायचा आहे. त्याच्यासाठी स्टेडी स्टेट एरर, वेलासिटी स्टेडी स्टेट एरर दिलेला आहे 10 सेकंड इनवर्स. फेज मार्जिन स्पेसिफाय म्हणजे आपल्याला किती फेज मार्जिन असली पाहिजे. रिक्वायर्ड स्पेस मार्जिन इज द 50 डिग्री and gain margin is required greater than or equal to 10 dB. म्हणजे 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त गेन मार्जिन असली पाहिजे लॅग लीड कॉम्पन्सेटर डिझायनिंग नंतर. नाव आता ह्या न्यूमरिकल मध्ये आपण स्टार्ट करू न्यूमरिकल सॉल्व करणे. तर याच्यामध्ये लॅग आणि लीड दोन्ही कॉम्पन्सेटर डिझाइन करायचं. तर पहिले आपण लॅग कॉम्पन्सेटर साठी ज्या स्टेप्स फॉलो केल्या होत्या त्या करू, नंतर आपण लीड कॉम्पन्सेटर डिझाइन करू. म्हणजे याच्या स्टेप्स थोड्या वेगळ्या आहेत ह्या न्यूमरिकल सॉल्व करत असताना. ओके, तर आपण आता इथे एक नवीन शीट घेऊन घेऊ, त्याच्यामध्ये न्यूमरिकल स्टार्ट करूया. ओके, नाव न्यूमरिकल काय आपलं, given that g of s is equal to k upon s plus 1 s plus 2 हे गिवन आहे. बरोबर. नाव आता आपण पहिले काय करतो, गिवन परत काय आपल्याला वेलोसिटी एरर कॉन्स्टंट kv इज इक्वल टू किती आहे, 20 आहे, नाही 10 दिलेला आहे. वेलोसिटी एरर कॉन्स्टंट इज 10 सेकंड इनवर्स, हे गिवन आहे. सो फाइंड आउट द यूजिंग kv velocity error constant. Now what is the formula of kv? kv is equal to limit, sorry, पहिले आपण काय कन्सिडर करतो, पहिले आपण कन्सिडर करू k into इथे दिलेला. सो तर आता कॉम्पन्सेटर जो आपण डिझाइन करू त्याच्यासाठी काय दिलेला आहे, कॉम्पन्सेटर साठी ट्रान्सफर फंक्शन. वी नो that transfer function for lag lead compensator ची transfer function काय दिलेलं आहे. so that transfer function is supposed to be gc of s is equal to 1 plus t1s 1 plus t2s upon 1 plus t1 beta s 1 plus beta t2s. Okay, now we know that kv काय दिलेला आहे, kv is the formula, kv is equal to limit s tends to infinity s gc of s into g of s. compensated effect सोबत आपण g of s घेतो. so what is the formula, kv is equal to limit s tends to infinity, put the values of gc of s is nothing but 1 plus t1 of s
1 plus T2 of S upon 1 plus T1 beta S and 1 plus beta T2S into main transfer function is K upon S plus 1 S plus 2. This is the main transfer function. Now KV किती दिलेला आहे? KV is given that 10. Put the values of S is equal to infinity and similarly S get here cancel. S cancel out. Now then we are getting K by 2. We are getting K by 2. So the K is equal to 20. We are getting the answer of K is equal to 20. Then uncompensated system transfer function is nothing but G of S is given, that is K by S plus 1 S plus 2, that is equal to 20 upon S plus 1 S plus 2. We are getting the transfer function. Now draw the Bode plot for the uncompensated system. Now next step, draw Bode plot for uncompensated transfer function, that is G of S. G of S ला काढायला आपण. तर कसं काढतो? नाव टेबल ड्रॉ करून घेऊ आपण. आता मॅग्निट्यूड प्लॉट पहिले काढून घेतो आपण. मॅग्निट्यूड प्लॉट कॅल्क्युलेशन्स. नाव मॅग्निट्यूड प्लॉट कॅल्क्युलेशन साठी आपण काय करू? नेक्स्ट टेबल ड्रॉ करून घेऊ मॅग्निट्यूड प्लॉट साठी. इथे फॅक्टर राहील and next is the corner frequency and columns draw करून घेऊ. Okay, now the factor is factor. Next is the corner frequency. Next is the characteristics of slope characteristics. Now first factor आपण काय घेतो? नेहमी कॉन्स्टंट. किती आहे कॉन्स्टंट? K20. त्याला कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी नसते. सो द कॉन्स्टंट स्लोप आपल्याला किती मिळेल? कॉन्स्टंट स्लोप ऑफ इज इक्वल टू किती भेटणार? 20 log to the base 10 K, that is 20 log to the base 10 K into 20, that is equal to nothing but yes, इथे आपलं थोडं चुकलेलं आहे. एक मिनिट. आपण याला काय करायला पाहिजे? परत 1 प्लस एच च्या फॉर्म मध्ये आपल्याला पाहिजे असते इक्वेशन. तो आपला कसा होईल? यस 10 अपॉन यस 1 प्लस एस आणि 1/2 करून आपण 1/s/2 करू इथं, म्हणजे 1 प्लस 0.5 एस होऊन जाईल. बरोबर, तर असा हा भेटेल. तर त्याच्यामुळे 0.5 एस राहील. ओके, नाव तर किती राहील के ची व्हॅल्यू? के ची व्हॅल्यू इथे आता ऍडजस्टमेंट नंतर किती राहील? 10 राहील ना. तर ते थोडं बघून घ्या, कारण आपल्याला ट्रान्सफर फंक्शन 1 प्लस एच च्या फॉर्म मध्ये लागेल नेहमी. तो ट्रान्सफर फंक्शन आर रिक्वायर्ड ऑलवेज इन yes K is equal to 1 प्लस एच च्या फॉर्म मध्ये लागेल. K ची व्हॅल्यू इथे 10 पुट केली तर ते आन्सर आपल्याला मिळते जवळपास 20 dB. किती मिळत आहे? 20 dB चा कॉन्स्टंट स्लोप राहील. कॉन्स्टंट स्लोप ऑफ 20 dB इज नियर. नाउ नेक्स्ट पॅरामीटर इज याच्यात नेक्स्ट पॅरामीटर कुठला आहे? 1 अपॉन एस, म्हणजे सिंपल पोल ऍट 0. पोल ऍट 0. नेक्स्ट पॅरामीटर नेहमी आपण पोल ऍट 0 किंवा 0 ऍट 0 घेतो. तर त्याची बाय डिफॉल्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी किती असते? 1 रॅड पर सेकंड. देन स्लोप ऑफ -20 dB per decade
-20 dB पर डिकेटचा स्लोप काय होईल? -20 dB per decade slope cross from corner frequency ओमेगा c is equal to 1 rad per second मधून क्रॉस करेल. दॅट इज इनिशियल स्लोप किती भेटणार आपल्याला बोडे प्लॉटचा? दॅट इज -20 dB per decade चा इनिशियल स्लोप राहील. नेक्स्ट पॅरामीटर. आता इथे कोणती कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी आधी येईल हे लक्षात घेऊन घ्या. इथे जर आपल्याला आधी कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी काढायची असेल तर काय राहतो? 1/T1 दॅट इज 1/T1/1 दॅट इज 1. इथं 1 आहे आणि इथे किती येत आहे? 1/T2. T2 कोण आहे? 0.5. 0.5 म्हणजे किती येत आहे? 2. म्हणजे हा नंतर येतो, हा पहिले येईल. तर पहिले कोणता येणार? 1 सिंपल पोल दॅट इज सिंपल पोल that is 1/1 plus s that is omega c1. पहिली कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी किती मिळाली? 1 rad per second. Then slope changes -20 dB per decade from corner frequency omega c1. देन रिझल्टंट स्लोप काय राहील? रिझल्टंट स्लोप काय भेटेल तुम्हाला? प्रेझेंट किती आहे? -20. इनिशियल स्लोप किती होता? -20. म्हणजे किती राहील? -40 dB पर डिकेटनी तो स्लोप चेंज होईल. कुठून? नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी 1 वरून. 1 पर्यंत किती नाही येईल? -20 dB पर डिकेट. नाउ सिंपल पोल 1/1 plus 0.5 s. Now omega c2 next corner frequency किती राहील? 1/T2 म्हणजेच 1/0.5 म्हणजेच 2 rad per second. 2 rad per second. Okay, 2 rad per second. Now slope changes again -20 dB per decade. -20 dB per decade from corner frequency omega c2. The resultant slope changes किती राहील? रिझल्टंट स्लोप किती राहील? इनिशियल स्लोप किती आहे तुमचा? -40 चा. प्रेझेंट किती आहे? -20. तर -40 -20 दॅट इज -60 dB पर डिकेट नी हा स्लोप चेंज होईल मॅग्निट्यूड प्लॉटचा नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी 2 rad per second. तर हा आपण बोडे प्लॉट मॅग्निट्यूड प्लॉट ड्रॉ केला. सपोज मी आता डायरेक्टली तुम्हाला दाखवून राहिलेला प्लॉट. तर बघा इनिशियल स्लोप किती होता? पहिले तर लाईन काढून घेतली 20 dB ची. मग ठीक आहे, तुम्हाला एकदा काढूनच दाखवून देतो, म्हणजे याच्यानंतरचा ग्राफ तुम्हाला स्वतःहून काढता आला पाहिजे. कारण मल्टिपल ग्राफ्स मी तुम्हाला काढून दाखवलेले आहे, तरी पण हा एकदा तुम्हाला काढून दाखवतो. ओके, तर हा तुमचा सेमीलॉग पेपर आहे. ओके, सेमीलॉग पेपर. तर या सेमीलॉग पेपर मध्ये आपण काय करू? पहिले मल्टिपल फ्रिक्वेन्सी 0.1 1 10 100 1000 10,000 आणि 1000 1 लाख अशी मार्क केली. इकडे डीबी मध्ये व्हॅल्यू मार्क करून घेतल्या वरच्या वाय ऍक्सिस वर, अप्पर वाय ऍक्सिस वर -60 -40 -20 0 20 0 60. 0 ची लाईन रेफरन्स असते. सिमिलरली खाली फेज व्हॅल्यूज मार्क करून घेतल्या -90 -120 -150 -180 -210 -240. -180 ची लाईन फेज प्लॉट मध्ये डिफरन्स असते, तर ती डार्क करून दिली. सिमिलरली आपण स्लोपच्या लाईन्स फेंट वाल्या ड्रॉ करून घेतल्या फॉर रेफरन्स विच इज ऍक्ट एज अ रेफरन्स लाईन. -20 ची लाईन, -40 ची लाईन. सिमिलरली -60 ची लाईन, -20 ची लाईन, -40 ची लाईन, -60 ची लाईन, प्लस 20 +40 आणि +60 चा स्लोप अशा रेफरन्स लाईन राहतील जो 0 पासून आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट आता कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी कुठल्या कुठल्या आपल्या त्या मार्क करून घ्या. तिथे त्या मार्क करून घेऊ आपण. सपोज पहिली आहे ओमेगा c1 जे आपल्याला 1 वर भेटत आहे, आणि दुसरी कितीवर आहे आपल्या याच्यामध्ये जर आपण बघितलं कॅल्क्युलेशन्स मध्ये, तर
दुसरी कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी आपली 1 वर आहे पहिली, आणि दुसरी आहे 2 वर. 2 वर आहे दुसरी. तर 2 म्हणजे 1, आणि हा नंतर नेक्स्ट कोणता राहील 2. हा नेक्स्ट तुमचा राहील 2 ओमेगा C2 तुमचा 2 वर राहील. ठीक आहे. नाव आता आपण इनिशियल स्लोप जर काढतो म्हटलं, इनिशियल के ची व्हॅल्यू काय देते, के इज इक्वल टू 10. द कॉन्स्टंट स्लोप ऑफ 20 डीबीचा तो कुठून जाईल, 20 डीबीचा कॉन्स्टंट 0 डीबीचा स्लोप जाईल. तर 20 डीबीचा बघा कॉन्स्टंट 0 डीबीचा स्लोप जाईल. तर तो आपण सपोज टू बी रेड लाईनने ड्रॉ करू, 20 चा स्लोप काढून घेऊ. के ची रिप्रेझेंट केली व्हॅल्यू, ही आपण इथे व्हॅल्यू रिप्रेझेंट केली, के ड्रॉ केला गोळे प्लॉटवर. ठीक आहे. नेक्स्ट लिहून घेऊ त्याचा इफेक्ट. व्हॉट इज द इफेक्ट? The line is represent k is equal to 10, that is 20 log to the base 10, that is 20 dB. That is the 20 dB lines. Now next parameter pole at 0, which represent that is the that corner frequency is always 1. The slope of the minus 20 dB per decade corner frequency crosses the from the corner frequency omega is equal to 1 rad per second. Then initial slope minus 20. The minus 20 dB per decade चा slope 1 rad per second मधून क्रॉस होईल. 1/h चा आपण इफेक्ट नॉर्मली तसाच ड्रॉ करतो. तर एक लाईन म्हणजे आपण सपोज गोळे प्लॉट रेड कलरचा परत एक घेतला, सॉरी लाईन घेऊ आपण. ओके. तर 20 डीबी ची लाईन कशातून, कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी 1 मधून जाणारी, कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी 1 मधून जाणारी एक अशी इथपर्यंत जेवढी वाटते तेवढी लाईन ओढून घ्या. तर ती लाईन तुम्हाला जे भेटणार ती कॉर्नर 1/h चा इफेक्ट दाखवणार. त्याचा स्लोप आहे -20 डीबी पर डिकेड ची लाईन आहे. ओके. नाउ नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन इज, नाउ फर्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी इज ओमेगा C1, दॅट इज 1 रॅड पर सेकंड. तर 1 रॅड पर सेकंड पर्यंत पहिले बोळे प्लॉट ड्रॉ करून घ्या, कारण 1 रॅड पासून नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी म्हणजे किती स्लोप चेंज होईल, -20 डीबी, कारण रिझल्टंट आहे. तर इनिशियल स्लोप किती आहे आपण ऑलरेडी काढलेला आहे, -20 डीबी पर डिकेड. तर घोडे प्लॉट आपण स्टार्ट करतो तेव्हा काय करतो, ही 1 रॅड पर सेकंड ची लाईन आपण कॉन्स्टंट लाईनवर इंटरसेप्ट करतो. तर ती कॉन्स्टंट लाईनवर आपण काय करू, हा जो पॉइंट आहे हा इंटरसेप्ट करू याच्यावर. तर इथे एक पॉइंट भेटणार आपल्याला. हा जो पॉइंट आहे या पॉइंट मधून आपला मेन बोडे प्लॉट जातो. तर तो मी समजा डार्क ब्ल्यू कलरने ड्रॉ करून दाखवतो तुम्हाला. तर तो तुमचा राहील डार्क ब्ल्यू कलर बोडे प्लॉट. ठीक आहे, मेन बोडे प्लॉट. तर तुम्ही काय करायचं, इनिशियल स्लोप तुम्हाला माहिती आहे किती आहे, -20 डीबी पर डिकेड. तर त्याला -20 डीबी पर डिकेडला स्लोपला हा कॉन्स्टंट वाला क्रॉस करणारा पॉइंट इथून तुम्ही घेऊन जाल कुठपर्यंत, नेक्स्ट कॉर्नर कॉन्स्टंट पर्यंत, कारण नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी तर 1च आहे म्हणून तो तिथपर्यंतच येईल. नाउ नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी 1 आहे म्हणून तो 1 पर्यंतच आपण ओढला, आणि तो कुठून गेला पाहिजे, या पॉइंट मधूनच गेला पाहिजे. हे नक्की लक्षात ठेवायचं. सिमिलरली नाउ नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी पासून स्लोप कितीने चेंज होत आहे, फर्स्ट नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी पासून म्हणजे 1 रॅड पर सेकंड पासून -40 डीबी. इनिशियल स्लोप -20 काढला आपण, आता तो -40 डीबी पर डिकेडने चेंज होत आहे नेक्स्ट 1 रॅड पर सेकंड पासून. तर तो पण आपण ड्रॉ करून घेऊ. ओके. तर तो आपण ड्रॉ करून घेऊ, -40 डीबी पर डिकेडने चेंज होईल कुठपर्यंत. नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी कुठली आहे, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी मार्क करून घ्या. सपोज मी ती मार्क करून घेतली फेंट लाईननी. 2 रॅड पर सेकंड आहे बघा, सगळ्यांचं लक्ष असू द्या. तर 2 रॅड पर सेकंड वर काय नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी, ती एक फेंट लाईन ड्रॉ करून घ्यायची, कारण आपल्याला माहित पडेल की कितपर्यंत पॅरलल लाईन आपल्याला ओढायची आहे. तर आपण नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी पर्यंत काय करू, म्हणजे 40 डीबी पर डिकेड पर्यंत आता या 40 डीबी च्या लाईनला ही लाईन पॅरलल ड्रॉ करू आणि ते इथे ड्रॉ केली. ओके. नेक्स्ट 40 डीबी ची लाईन पॅरलल ड्रॉ केली. नाव इथपर्यंत आपण ड्रॉ केली. नाव नेक्स्ट हे मार्क करून घेऊ सपोज आपण. तर हा पहिला स्लोप कितीचा होता, इनिशियल स्लोप आपल्याला -20 डीबी पर डिकेडचा भेटला होता, आणि हा किती होता 1 कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी पासून -40 डीबी, कारण तिथे पोल असल्यामुळे रिझल्टंट स्लोप -40 आला. आता नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी 2 वरून कितीनी स्लोप चेंज होत आहे, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी 2 वरनं कितीनी स्लोप चेंज होईल, नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी 2 वरनं परत -40 इनिशियल आहे आणि परत
पोल असल्यामुळे -20 रिझल्टंट आला -60 नी तो चेंज होईल. तर -60 नी तो चेंज होईल. तर अशा पद्धतीने तो चेंज होईल. तर तो इथून -60 dB पर डिकेड कुठपर्यंत जेव्हा वाटते तिथपर्यंत तुम्ही तो ओढू शकता. -60 dB पर डिकेड तो तुम्ही खाली ओढला. तर अशा पद्धतीने तो तुम्हाला -60 dB पर डिकेड लाईनला पॅरलल तो तुम्ही काढून घ्या आणि तो कुठपर्यंत ओढून घ्या जेव्हा तुम्हाला वाटते तेव्हा -60 dB पर डिकेडची लाईन. नाव हा झाला तुमचा मॅग्निट्यूड प्लॉट. तर अशा पद्धतीने हा मॅग्निट्यूड प्लॉट इथे ड्रॉ केलेला आहे बघा. हा मॅग्निट्यूड प्लॉट असा आपल्याला इथे भेटलेला आहे. आपण गोडे सेमिलॉक पेपरवर जर ड्रॉ केला तो आपल्याला असा भेटेल. ठीक आहे. नाव या पॉइंट मधून मोडे प्लॉट गेलेला. नाव आता काय करणार, फेज प्लॉट काढायचा आहे. फेज प्लॉट साठी आपण काय करतो, परत कॅल्क्युलेशन्स करतो. तर फेज प्लॉटची कॅल्क्युलेशन्स करून घेऊ. मॅग्निट्यूड प्लॉट झाल्यानंतर फेज प्लॉट कॅल्क्युलेशन्स. तर फेज प्लॉट कॅल्क्युलेशन साठी आपण काय करतो, आपला ट्रान्सफर फंक्शन कुठे आहे तो लिहून घेऊ. तो ट्रान्सफर फंक्शन आहे आपला, सपोज जी वन ऑफ एस म्हणतो आपण त्याला, इज इक्वल टू किंवा जी ऑफ एस 10/s एस प्लस, सॉरी आपण 1 प्लसच्या फॉर्म मध्ये लिहितो, 1 प्लस एस 1 प्लस 0.5s. तर काय करतो आपण, पुट एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करतो. जी जे ओमेगा इज इक्वल टू 10 जे ओमेगा 1 प्लस जे ओमेगा 1 प्लस 5.5 जे ओमेगा. Now next, so the angle of j omega is equal to angle of 10 j omega 1 plus j omega 1 plus 0.5 j omega. so यालाच आपण काय म्हणतो, phi is equal to or phi r is equal to tan inverse of, हा काय राहील, झिरोच होईल. 0 minus tan inverse of, सॉरी angle of 0 10 angle of 1 j omega काय राहते, -90 minus tan inverse of 1 plus j काय राहते, minus tan inverse of omega, परत minus tan inverse of 1 plus 0.5 j omega च minus tan inverse of 0.5 ओमेगा. तर अशा पद्धतीने फायर मिळाला. नाव देन आपण काय करतो, परत एक टेबल ड्रॉ करतो. त्याच्यामध्ये काय करतो, डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ ओमेगाची व्हॅल्यू व्हॅरी करतो आणि त्याच्यासाठी आपण काय करतो, टेबल्स ड्रॉ करून रिझल्टंट फायर काढून घेतो. बरोबर. नाव तर आपण ओमेगाची व्हॅल्यू व्हॅरी करू, करेक्ट. तर ओमेगाची व्हॅल्यू पुट करू आपण इथे, सपोज ओमेगा, देन पहिला व्हॅल्यू कोणता आहे, 1 बाय जे ओमेगा, बाय डिफॉल्ट तो -90 आहे. सिमिलरली मायनस टॅन इनवर्स ऑफ ओमेगा आणि मायनस टॅन इनवर्स ऑफ 0.5 ओमेगा आणि रिझल्टंट फ्लक्स सगळे अँगल ऍड केल्यात. तर ओमेगा आपण सपोज व्हॅरी केला 0.1 1 आणि 2 सपोज फॉर एक्झाम्पल. तर आपल्याला अशा व्हॅल्यू भेटणार, हा -90 भेटेल, हा -90 आणि हा -90 भेटेल. हा मिळाला मला सपोज -1.5 5.7 -45 आणि -63.4 आणि हा भेटला -2.86. डिझायनिंगच्या प्रॉब्लेम मध्ये जास्त व्हॅल्यू पुट करत नका बसू, कारण तुम्हाला ग्राफ ओव्हरऑल भेटला तरी खूप आहे, कारण की त्याच्यामध्ये तुम्हाला टाइम वाचवणे आहे. 98.5 हा भेटला, 161.5 सगळ्या व्हॅल्यू. ओमेगाची व्हॅल्यू मी 0.1 1 आणि 2 पुट केली या वरच्या फॉर्म्युल्यामध्ये. ते बाय डिफॉल्ट -90 राहीलच, त्याच्यामुळे -90 त्याला ठेवलेलंच आहे आणि रिमेनिंग मध्ये व्हॅल्यू पुट करून टॅन इनवर्सची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करून घ्यायची कॅल्क्युलेटर. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हे तुम्हाला भेटले अँगल्स. ठीक आहे. तर हे करस्पॉन्डिंग ओमेगाच्या व्हॅल्यू साठी आपण काय करतो, करस्पॉन्डिंग अँगल्स त्या फेज प्लॉट मध्ये मार्क करू. तर 0.1 वर किती आहे, -98.5. तर आपला फेज प्लॉट आहे 180 डिग्रीची रेफरन्स लाईन आहे. तर तुम्हाला 0.1 वर काय मिळत आहे, -98.5. 0.1 वर 98, एक लाईन 6ची आहे 96 आणि हे 96 नंतर हा झाला डायरेक्ट 102. तर आपण काय करणार, याच्यात जवळपास 98 म्हणजे 0.1 वर इथे एवढ्यात भेटणार तो
पॉइंट. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट पॉइंट 1 वर किती मिळत आहे 161.5 161.5 161.55 150 आहे. खाली आलो तर 156 156 नंतर 1 बघा आपल्याला किती काढायचं 156 नाही 161.5 ते पहा 150 आहे. खाली आलो तर 156 आलो 6चा डिफरन्स आहे. तर खाली आलो तर परत 162 आला. तर एवढ्यात तो पॉइंट येईल तुमचा. म्हणजे एवढ्यात हा तुमचा पॉइंट एवढ्यात येईल 1 वर. मार्क केला 1 वर. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट तुमचा आहे 2 वर मायनस 198.4 198.4 मायनस मध्ये 2 वर मायनस. आता हा बघा 180 आहे 180 आहे म्हणजे 180 ची लाईन खाली आलो 186 192 त्याच्यानंतर खाली आलो 192 मध्ये परत 6 ऍड झाले 198. तर आपल्याला किती पाहिजे 198च पाहिजे. 198.4 तर जवळपास तो 1 म्हणजे हा 186 192 आणि हा 198 पाहिजे ना. 198 इथे आला. तर अशा पद्धतीने हा फेज प्लॉट आपण ड्रॉ करून घेऊ. तर हा फेज प्लॉट आपल्याला भेटणार अशा पद्धतीने. तो ब्ल्यू कलर मध्ये भेटेल सपोज. ठीक आहे. परत आपण थोडा प्रॉपर ड्रॉ करून घेऊ. तर अशा पद्धतीने हा फेज प्लॉट तुम्हाला भेटलेला आहे. ठीक आहे. नाव आता तुमच्या एक लक्षात येत असेल की तुमचा मॅग्निट्यूड प्लॉट हा जो आहे आता इथे आपल्याला फेज मार्जिन किती मिळाली गेन मार्जिन किती मिळाली ते आपण पाहू. आता हा आपण अशा पद्धतीने बोडे प्लॉट काढला. पण ऍक्च्युअल बोडे प्लॉट वरून मी आता समजून सांगतो. काढला कसा आहे समजलं सगळ्यांना. आता हा ऍक्च्युअल बोडे प्लॉट बघा. तर याच्यामध्ये तर या बोडे प्लॉट मध्ये बघा आपल्याला काय मिळालं ऍक्च्युअल मध्ये. हा जो लाईन आहे 0 dB ची ज्याला हा क्रॉस करत आहे मॅग्निट्यूड प्लॉट जिथे क्रॉस करत आहे हा पॉइंट आहे तो. हा पॉइंट जर आपण खाली आणला तर तो किती वर मिळत आहे आपल्याला तो मिळत आहे 2.7 वर. तर इथे ओमेगा काय मिळालं आपल्याला ओमेगा GC गेन क्रॉस ओव्हर फ्रिक्वेन्सी 2.7 वर मिळाली. तर आपल्याला ग्राफ पेपर वर ओमेगा GC किती वर मिळाली 2.7 वर मिळाली रॅड पर सेकंद जर आपण युनिट लिहिले तर. सिमिलरली हा लाईन आपण खाली आणली 180 डिग्रीची लाईन आणि जिथे हा मार्जिन आपल्याला भेटत आहे फेज प्लॉट सोबत त्याला काय म्हणतो आपण फेज मार्जिन. तर त्याला आपण म्हणतो फेज मार्जिन. तर फेज मार्जिन किती मिळत आहे 1 2 3 4 5 जवळपास 6 5 30 जवळपास किती 6 ची लाईन आहे बरोबर. तर जवळपास कितीची मिळत आहे 30 डिग्री मिळत आहे अराउंड माझ्या कॅल्क्युलेशन नुसार. नाव सिमिलरली हा जो फेज प्लॉट आहे हा टच करतो कुठे क्रॉस करतो -180 डिग्रीच्या लाईनला. आणि ती लाईन जर आपण वर घेऊन गेलो तर वर घेऊन गेल्यानंतर आपल्याला जी मार्जिन ऍक्च्युअल बोडे प्लॉट मॅग्निट्यूड प्लॉट मध्ये ऍक्च्युअल जी मार्जिन मिळेल ही जी मार्जिन मिळत आहे म्हणजे ही जी मार्जिन इथे मिळते त्याला आपण काय म्हणतो गेन मार्जिन. तर गेन मार्जिन किती आहे आपली गेन मार्जिन 4 ची लाईन असते 1 2 आणि 3 3 चौक 12 जवळपास गेन मार्जिन किती आहे 12 dB ची. कितीची आहे गेन मार्जिन 12 dB. अँड नेक्स्ट आहे हा जर आपण खाली आणला हा फ्रिक्वेन्सी जर खाली आणला इंटरसेक्ट केलेली लाईन खाली आणली तर इथे आपल्याला एक फ्रिक्वेन्सी मिळते त्याला म्हणतात ओमेगा PC फेज क्रॉस ओव्हर फ्रिक्वेन्सी. तर ओमेगा PC किती मिळाला आपल्याला 1.5 रॅड पर सेकंद वर. तर अशा पद्धतीने फेज मार्जिन गेन मार्जिन फेज क्रॉस ओव्हर फ्रिक्वेन्सी आणि गेन क्रॉस ओव्हर फ्रिक्वेन्सी आपण बोडे प्लॉट वरून कॅल्क्युलेट करतो. तर हे आपल्याला बोडे प्लॉट वरून मिळालं. काय काय मिळालं बोडे प्लॉट वरून. तर आपण आपल्या प्रिव्हियस बोडे प्लॉट मध्ये जाऊ आपण. तर बोडे प्लॉट मध्ये आपल्याला एक मिनिट तर आपण आता बोडे प्लॉटच्या कॅल्क्युलेशन्स मध्ये प्रिव्हियस बोडे प्लॉटच्या कॅल्क्युलेशन्स मध्ये जाऊ नाव. तर आता हे बोडे प्लॉटच्या कॅल्क्युलेशन्स मध्ये जर आपण बघितलं तर आपल्याला काय मिळालं. तर आपल्या बोडे प्लॉटच्या कॅल्क्युलेशन्स नुसार फ्रॉम बोडे प्लॉट
बोडे प्लॉट 1 वरून काय मिळालं आपल्याला, फ्रॉम बोडे प्लॉट 1 ओमेगा जी सी इज इक्वल टू 1.2 रॅट पर सेकंड. आत्ताच आपण पाहिलं. ओमेगा पीसी इज इक्वल टू 1.5 रॅट पर सेकंड. सिमिलरली गेन मार्जिन आपल्याला किती मिळाली, गेन मार्जिन -12 dB अँड फेज मार्जिन आपल्याला किती मिळाली, जवळपास -36 dB, 36 डिग्री, 30 किंवा 36 डिग्री मला मिळाली. आपल्या कोणत्या प्लॉट वरून, मॅग्निट्यूड आणि फेज प्लॉट वरून आपण ते कॅल्क्युलेट केलं. आता कसं केलं होतं मी तुम्हाला दाखवलं, तसं ते आपल्याला मिळालं. नाव आता काय करतात या न्यूमरिकल मध्ये, आता अशा टाइपच्या न्यूमरिकल मध्ये काय करतो आपण, नॉन कॉम्पन्सेटेड सिस्टीम, तो ओमेगा पीसी कशावर मिळाला, फॉर अनकॉम्पन्सेटेड सिस्टीम ओमेगा पीसी इज अचीव ॲट 1.5 रॅट पर सेकंड. बोडे प्लॉट वरून मिळाला आपल्याला, हे बघा बरोबर, 1.5 रॅट पर सेकंड आपल्याला इथे मिळालं. सो दॅट इज किती अँगल वर मिळते हे, ऍट अन अँगल ऑफ जी जे ओमेगा, जेव्हा किती राहते -180 डिग्रीला तो क्रॉस करते. म्हणजे जेव्हा फेज प्लॉट, सगळ्यांचं लक्ष असू द्या, जेव्हा फेज प्लॉट हा इथे -180 डिग्रीच्या लाईनला कट करते, तेव्हा जे फ्रिक्वेन्सी मिळते त्याला आपण काय म्हणतो, ओमेगा पीसी. बरोबर आहे, ओमेगा पीसी आपल्याला इथे मिळते. तर ओमेगा पीसी फेज क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी मिळते, बरोबर. तर आपल्याला फेज मार्जिन किती मिळालेली आहे, ऍक्च्युअली आता 36 मिळाली आहे. किती मिळाली आहे आपल्या बोडे प्लॉट मध्ये, आपल्या बोडे प्लॉट नुसार आपल्याला फेज मार्जिन जी मिळाली आहे ती आपल्याला मिळालेली आहे फक्त 36 डिग्री. पण स्पेसिफाईड फेज मार्जिन किती आहे न्यूमरिकल मध्ये, स्पेसिफाईड आहे 50 डिग्री. किती स्पेसिफाय केलेली आहे, 50 डिग्री आपल्याला पाहिजे आहे. 50 डिग्री अचीव कशी होणार, टू अचीव, आता याच्यात हे सगळ्यात मोठा टेस्ट आहे, टू अचीव फेज मार्जिन 50 डिग्री अचीव करायचं आहे, तर इट इज नेसेसरी टू ऍड फेज शिफ्ट. कितीने फेज शिफ्ट करावं लागेल तुम्हाला, ऑफ 50 डिग्री, कितीचा, 50 डिग्रीचा, ऍट ओमेगा इज इक्वल टू 1.5 वर करायचा आहे. अँड ऍट द सेम टाइम ओमेगा इज इक्वल टू 1.5 रॅट पर सेकंड इज न्यू गेन क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी. हे नवीन गेन ऑफ क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी अजूम करायची, म्हणजे ओमेगा जीसी कन्सिडर करायची. नाव ओमेगा जीसी ला काय कन्सिडर करणार आपण आता, म्हणजे 1.5 ला नवीन गेन क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी. तर चूज काय करायचं, नेक्स्ट चूज न्यू गेन क्रॉस ओव्हर frequency as 1.5 rad per second, new gain crossover frequency. Then phase lead required, किती फेज लीड रिक्वायर्ड राहील आपल्याला, विच इज 50 डिग्री. किती राहील, 1.5 वर किती राहील, 50 डिग्री आपल्याला रिक्वायर्ड आहे. सो फायम रिक्वायर्ड मॅक्झिमम फेज लीड किती आहे, 50 डिग्री फायम आहे. एक्सप्रेशन सॉल्व्ह केलं होतं आपण, तर तेव्हा आपण रिलेशनशिप बिटवीन फायम लीड अँगल, याच्यात आपण रिलेशनशिप बघितली होती. फायम इज इक्वल टू नथिंग बट 1 मायनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा. अँड ऑल्सो इन लॅग लीड कॉम्पन्सेटर अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 असते नेहमी. So the alpha is equal to 1 upon beta. Now how to calculate beta or alpha, by put phi m is equal to 50 डिग्री. 50 डिग्री पुट करून द्या, तर काय भेटणार तुम्हाला, साइन फाय एम इज इक्वल टू अल्फा पुट करून द्या त्या वरच्या इक्वेशन मध्ये. कशात, अल्फाची व्हॅल्यू याच्यात पुट करून घ्या, तर बीटा भेटून जाईल. तर 1 मायनस 1 अपॉन बीटा आणि 1 प्लस 1 अपॉन बीटा
सो इज इक्वल टू आपण म्हणू शकतो बीटा मायनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 साइन 50 इज इक्वल टू बीटा मायनस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 दॅट इज साइन 50 म्हणजे किती ते येत आहे 0.766 is equal to beta minus 1 upon beta plus 1 that is beta plus 1 is equal to 1.3054 beta minus 1 that is beta is equal to 7.54 बीटा आपण घेतलेला आहे बट नॉर्मली बीटाची व्हॅल्यू आपण मिनिमम काय घ्यायला पाहिजे हे लक्षात ठेवायचं नॉर्मली बीटाची व्हॅल्यू आपण मिनिमम 7.5 म्हणजे जवळपास 10 च्या जवळ आली असेल तर जवळपास अप्रॉक्सिमेट 10 घ्यायचं मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ बीटा चूजन प्रॅक्टिकली मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ बीटा इज जनरली 10 प्रॅक्टिकली काय असते बीटाची व्हॅल्यू प्रॅक्टिकली 10 असते त्याच्यामुळे आपण प्रॅक्टिकलीच्या हिशोबाने विचार केला तर बीटाची व्हॅल्यू आपण काय चूज करू 10 चूज करू ठीक आहे नाव आपण चूज करून घेऊ चूज choose beta is equal to 10 as a practical value ठीक आहे प्रॅक्टिकल व्हॅल्यू जवळपास 7.5 च्या वर आलेली आहे तर ॲज अ न्यू गेन क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी किती होती ओमेगा जीसी 1.5 दॅट इज 1.5 is 1.5 rad per second then corner frequency of phase lag compensator किती होती फॉर्म्युला आठवा ट्रान्सफर फंक्शनचा तर इज जनरली किती असते 1/10 किती असते जनरली 1/10 ऑफ गेन क्रॉसओव्हर किती असते कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी 1/10 ऑफ गेन क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी असते एक्सप्रेशन बघा लॅग कॉम्पन्सेटरचं प्रिव्हियस लेक्चर्स मधलं त्यावरून हे समजणार तर कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी किती मिळेल तुम्हाला कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 1/T2 इज इक्वल टू नथिंग बट म्हणजे पहिला कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी जी आहे म्हणजे 1/T2 कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी ही 1/T2 जी मिळेल ती कशी मिळेल 1 that is omega c omega gc nu upon 10 that is nu किती आहे 10 टाइम असते तर ओमेगा जीसी किती आहे 1.5 upon 10 that is equal to 0.15 rad per second तर किती मिळाली तुम्हाला कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी रॅड पर सेकंड वी नो T2 कसा मिळेल आता T2 तुम्हाला मिळेल 1/T2 is equal to म्हणजेच 0.15 देन T2 काय राहील तुमचा 1/0.15 दॅट इज तुमचा T2 किती झाला T2 माहित झाल्यानंतर तुमचा T2 राहील जवळपास 1/0.5 तुम्ही करून घ्या 1/0.15 तर तुमचा T2 राहील जवळपास 6.66 वर ठीक आहे नाव व्हॅल्यू तुम्हाला 6.66 भेटली नाव नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी नाव कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी अनदर कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी दॅट इज कितीवर मिळते ती ओमेगा इज इक्वल टू 1/बीटा T1 वर असते सॉरी 1/बीटा T2 वर असते दॅट इज 1/बीटा किती आहे तुमची बीटाची व्हॅल्यू समजा 10 into 6.66 तर ते पुट केली तर काय मिळते तुम्हाला 1/6.66 into 10 that is 0.015 तर ते तुम्हाला मिळत आहे जवळपास 0.015 रॅड पर सेकंड तर नेक्स्ट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला हे मिळाली तर अशा पद्धतीने दोन कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला मिळाल्या नाव ट्रान्सफर फंक्शन हेन्स ट्रान्सफर फंक्शन फॉर
लॅग कॉम्पन्सेटर, आता पहिले लॅग करावं लागेल ना तयार, कारण लॅग लीड कॉम्पन्सेटर आहे, तर हा लॅग कॉम्पन्सेटर साठी चालू होतं कॅल्क्युलेशन. टू द ट्रान्सफर फंक्शन ऑफ लॅग कॉम्पन्सेटर दॅट इज काय मिळते, ट्रान्सफर फंक्शन काय असते लॅगचं, इज इक्वल टू 1 प्लस T2S अपॉन 1 प्लस बीटा T2S. हा फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी डिराइव्ह केलेला आहे. पुट करा व्हॅल्यू 1 प्लस T2 ची व्हॅल्यू किती आहे, T2 ची व्हॅल्यू 6.66 आहे, यस, अपॉन 1 प्लस बीटाची व्हॅल्यू किती आहे 10 इंटू 6.66 इंटू यस. सो ट्रान्सफर फंक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस 66.66 यस अपॉन 1 प्लस T2 किती आहे, T2 इज 6.66 आहे ना, 66 नहीं है, 6.66 years upon 1 plus 10 into 6.66 years. That is transfer function for lag compensator is 1 plus 6.66 years upon 1 plus 66.66 years. हा झाला तुमचा ट्रान्सफर फंक्शन फॉर द लॅग कॉम्पन्सेटर. तर हा तुमचा पहिला झाला लॅग कॉम्पन्सेटर साठी ट्रान्सफर फंक्शन. अशा पद्धतीने ट्रान्सफर फंक्शन तुम्ही काढला. नाउ this is the transfer function for the lag compensator. Now next फेज लीड कॉम्पन्सेटर आता आपल्याला घ्यावं लागेल. लॅगचं कॅल्क्युलेशन्स आपण आता केलं, हे सगळ्या स्टेप्स लॅग कॉम्पन्सेटर साठी होत्या तशाच केल्या, फक्त इथे ट्विस्ट कुठे होता, ट्विस्ट मी तुम्हाला दाखवला होता जिथे स्टार केलेलं होतं, त्यात ट्विस्ट होतं की तुम्हाला अजून करावं लागते की न्यू प्रिव्हियस गेन 50 साठी जी ग्राउंड फ्रिक्वेन्सी मिळेल, कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी जी आहे तुमची, जी फेज मार्जिन साठी आहे ती कन्सिडर करायची, त्याच्यावरून फेज शिफ्ट लॅग करायचा आपल्याला. नाउ नेक्स्ट त्या स्टेप्स तुम्हाला फॉलो करणे आहे, असंच तुम्हाला सॉल्व्ह करणे आहे. नाउ नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन आता लॅग झाल्यानंतर लीड, कारण आपला लॅग लीड कॉम्पन्सेटर आहे. द फेज लीड कॉम्पन्सेटर कॅल्क्युलेशन. नाउ काय कॅल्क्युलेशन्स राहील, फ्रॉम बोडे प्लॉट, आता अजून बोडे प्लॉट 1 वरून, बोडे प्लॉट 1 म्हणजे पहिला वाला, फ्रॉम बोडे प्लॉट 1 इट इज ऑब्झर्व दॅट ऍट ओमेगा इज इक्वल टू 1.5. आता मला सांगा ऍट ओमेगा इज इक्वल टू 1.5 रॅड पर सेकंड, देन फेज मार्जिन किती आहे पहा, ते फेज मार्जिन बोडे प्लॉट वर बघा किती आहे, 1.5 म्हणजे एवढ्यात, 1.5 म्हणजे एवढ्यात. तर 1.5 म्हणजे सॉरी आपण ऍक्च्युअल बोडे प्लॉट वर बघूया, कारण तो मी जो ड्रॉ केलाय तो ऑनलाईनच्या ग्राफ पेपरवर केलेला आहे. तर ओके, तर इथे 1.5 वर जर आपण मार्क केलं तर तेव्हा आपल्याला किती मिळत आहे, 1.5 जर आपण वर घेऊन गेलो, हा वर घेऊन गेलो तर आपल्याला किती मिळत आहे गेन मार्जिन, तर गेन मार्जिन आपल्याला मिळत आहे जवळपास 1, 2 आणि 3, जवळपास किती मिळत आहे 12, किती मिळत आहे 12, 12 dB. गेन मार्जिन इज अराउंड 12, गेन मार्जिन इज अराउंड 12. सो सॉरी, तर ओमेगा इज इक्वल टू 1.5, सो द गेन मार्जिन इज इक्वल टू 12 dB. किती आहे 12 dB प्लस मध्ये, तर 12 dB आहे. नाउ सो वी हॅव टू 1.5 वी गेन न्यू गेन क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी. आपण काय केलेलं आहे, चूज न्यू गेन क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू 1.5 रॅड पर सेकंड सिलेक्ट केलेला आहे. फॉर दॅट, फॉर लॅग लीड कॉम्पन्सेटर वी नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट -12 dB पर डिकेड ऍट ओमेगा इज इक्वल टू 1.5. आता हा कितीने आहे चेंजेस, गेन मार्जिन आपल्याला प्लस मध्ये भेटलेला आहे, तर आता आपल्याला कॉन्ट्रीब्यूट काय करावं लागेल -12 dB, तेव्हाच हा लॅग लीड कॉम्पन्सेटर होईल, कारण प्लस dB आहे तर आता त्याचा मायनस करावा लागेल तेव्हा लॅग होईल, बरोबर. So the new gain crossover frequency lag lead compensator must contribute -12 dB at 1.5 rad.
Thus draw the straight line from the point having coordinates 1.5 rad per second, minus 12 dB of slope, plus minus 12 dB of slope plus 20 dB per decade. म्हणजे आता काय करायचं अशा कंडिशन मध्ये जेव्हा फेज लीड कॉम्पन्सेटरचं कॅल्क्युलेशन जर करायचं आहे, तर आता आपण जी कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी चूज केली होती ओमेगा इज इक्वल टू 1.5 रॅड पर सेकंड, त्याच्यावर आपल्याला गेन मार्जिन किती मिळाली होती 12 dB प्लस 12 dB मिळाली होती आपण आता बघितलं. तर तेव्हा आपण आता काय सिलेक्ट करणार ओमेगा जीसी 1.5 ऍज अ गेन क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी, पण मायनस 12 dB पर डिकेटचा इफेक्ट दाखवण्यासाठी आपण आता स्लोप कितीने चेंज करू, एक्झॅक्टली स्लोप चेंज आता उलट्याने चेंज करू, कारण आपल्याला लॅग लीड करायचं आहे, लॅग लीड कॉम्पन्सेटर आहे. तर याच्यामध्ये बघा काय केलेलं आहे, एक कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी 1.5. ओके, आता थोडंसं कॉन्सन्ट्रेशन लक्ष द्या सगळ्यांनी. तर इथे कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी ओमेगा जीसी आपण 1.5 कन्सिडर केली. ही लाईन इथे आपल्याला काय देत आहे, गेन मार्जिन पॉझिटिव्ह मध्ये प्लस 12 dB. ठीक आहे, बरोबर. सिमिलरली मायनस 12 dB जर पाहिजे असेल, मायनस 12 dB, तर 3 लाईन आपण घेणार 1, 2 आणि 3. इथे डॉट मारणार त्याच फ्रिक्वेन्सीवर, त्याच फ्रिक्वेन्सीच्या लाईनवर, आणि प्लस 20 dB पर डिकेट, प्लस 20 dB पर डिकेटची लाईन आपण इथून ड्रॉ करणार. कोणाला पॅरलल, या प्लस 20 dB ची जी फॉन्ट लाईन ती ड्रॉ करतो आपण इथे डार्क फेंट लाईन, त्याला पॅरलल आपण काय करू, एक प्लस 20 dB पर डिकेटची एक याला ह्या लाईनला पॅरलल प्लस 20 dB ची एक अशी डॉटेड लाईन याच्यातून जाऊ देऊ. कशातून, या डॉट मधून, पॅरलल लाईन सेट स्क्वेअरने. आता ही लाईन पहिले कुठे टच करेल, पहिले टच करेल आहे एक 1.5 वर, एक करेल मायनस 20 dB च्या लाईनला. कुठे टच करत आहे, मायनस 20 dB च्या लाईनला एक पॉइंट मिळेल. सिमिलरली एक पॉइंट कुठे मिळेल, एक पॉइंट 0 dB ला टच करेल. कुठे 0 dB ला एक टच करेल, आणि एक पॉइंट प्लस 20 मायनस 20 dB पर डिकेटच्या लाईनला टच करेल. एक 0 dB च्या लाईनला टच करत आहे, म्हणजे ही लाईन आपण पॅरलल काढली प्लस 20 dB पर डिकेटची. तर या लाईनला मायनस 20 dB पर डिकेटच्या लाईनला एक पॉइंट टच करेल. सिमिलरली ह्या लाईन 0 dB ची लाईनला ही लाईन टच जिथे करेल तिथे एक पॉइंट मिळेल. ठीक आहे, तर हे पॉइंट्स आपल्याला मिळाले. तर पहिला पॉइंट जो मिळाला तो कितीवर मिळाला आपल्याला, समजा फॉर एक्झाम्पल तो पॉइंट आपण खाली घेऊन यायचा. तो पॉइंट आपण काय करतो, खाली घेऊन येतो. सिमिलरली हा पॉइंट पण आपण काय करतो, जो भेटलेला आपल्याला 0 dB च्या लाईनला इंटरसेक्टेड विथ मायनस 20 dB पर डिकेट लाईनला, तर तो लाईन पण आपण खाली घेऊन आलो. ठीक आहे, तर इथे आपल्याला काही फ्रिक्वेन्सी मिळतील, तर त्या फ्रिक्वेन्सी बघा कोणत्या कोणत्या मिळते पहा आता. तर 0 dB च्या लाईनला जे पहिले टच करताय जवळपास ती व्हॅल्यू किती येत आहे 7. ठीक आहे, ती किती येऊन राहिलेली आहे, जवळपास ती व्हॅल्यू येऊन राहिलेली आहे. इथे मला मिळाली समजा 7 रॅड पर सेकंड, इथे तो भेटला मला 7 रॅड पर सेकंड. आणि इथे जी व्हॅल्यू मिळत आहे जवळपास मला ती किती मिळत आहे, ती मिळत आहे जवळपास मला 0.7 रॅड पर सेकंड. तर अशा पद्धतीने इथे 0.7 रॅड पर सेकंडला टच होत आहे, आणि इथे 0 dB च्या लाईनला ही जी पॅरलल लाईन आपण प्लस 20 dB पर डिकेटची काढली फॉर मेकिंग द मायनस 12 dB गेन मार्जिन, प्लस 12 होता आता मायनस 12, कारण की आपल्याला लीडचं लॅगचं लीड करायचं आहे त्याच्यामुळे. तर प्लस 20 dB पर डिकेटची लाईन काढली, तर आपल्याला इथे ज्या पॉइंटवर मिळाला तो किती डिग्रीवर 7 रॅड पर सेकंड वर मिळाला, आणि हा पॉइंट मायनस 20 dB पर डिकेटच्या लाईनला जो टच झाला 0.7 वर मिळाला. ठीक आहे, तर व्हिडिओ दोनदा रिपीट करून बघा जर समजलं नसेल तर सगळ्यांनी एक एक, कारण ते थोडं कॉम्प्लिकेशन इथे आहे. तर लॅग कॉम्पन्सेटरच्या वेळेस आपण हे कॅल्क्युलेशन करतो. ओके, नाव आता आपण आपल्याला काय मिळालं बघा. हा, काय कॅल्क्युलेशन्स मिळाले फ्रॉम बोडे प्लॉट. फ्रॉम बोडे प्लॉट we get the sum from Bode plot we get the some values. That values are from Bode plot we have to draw plus 20 dB per decade ची लाईन. कुठून, for making gain margin is equal to minus 12 dB per decade. ठीक आहे, 12 dB per decade करण्यासाठी. तर आपल्याला काय मिळालं, then we are getting the intersection of 0 dB line. So
plus 20 dB per decade line intersect 0 dB line at 0 dB लाईन ला कुठे इंटरसेप्ट करते, समजा ती 0 dB लाईन ला ती करत आहे 7 रॅट पर सेकंड, आताच आपण बघितलं. आणि सिमिलरली प्लस 20 dB पर डिकेड ची लाईन इंटरसेक्ट minus 20 dB line at 0.7 रॅट पर सेकंड. बरोबर, या दोन लाईन वर तो इंटरसेक्ट करते. तर आपल्याला काय मिळते, सरळ सरळ दीज आर द टू कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी. तर ह्या काय राहते, आपल्या दोन कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी राहते सरळ सरळ. तर दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग द लीड कॉम्पन्सेटर कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी. देयर आर टू कॉर्नर फ्रिक्वेन्सीज, या दोन कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी मिळाल्या. सो द ट्रान्सफर फंक्शन फॉर लीड कॉम्पन्सेटर, काय ट्रान्सफर फंक्शन आहे लीड कॉम्पन्सेटरचा, तो लिहून घ्या आणि त्याच्यात कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी पुट करून द्या, तर डायरेक्ट भेटून जाईल. ट्रान्सफर फंक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस T1s अपॉन 1 प्लस T1 बीटा s 1 प्लस बीटा s, दॅट इज पुट करून घ्या व्हॅल्यू. 1 प्लस T1 ची व्हॅल्यू काय राहील, आता मला सांगा T1 कसा काढू आपण. T1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C1, दॅट इज T1 काय 1 अपॉन 0.7. पहिली कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी किती राहील, ओमेगा C1, दोन भेटल्याने आपल्याला 0.7 रॅट पर सेकंड एक मिळाली, जे पहिली राहील. आणि ओमेगा C2 जे कितीवर भेटली, 7 रॅट पर सेकंड वर मिळाली. आताच आपण ह्या काढल्या त्याच्यावर. तर ह्या पुट करा ओमेगा C1 दॅट इज इक्वल टू 1.43. आणि व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ नेक्स्ट T1 बाय बीटा कसा मिळेल तुम्हाला, T1 बाय बीटा इज इक्वल टू 1.43 अपॉन बीटाची व्हॅल्यू किती कन्सिडर केली आहे, 10, दॅट इज 0.143. ह्या व्हॅल्यू पुट करून द्या वर ट्रान्सफर फंक्शन इक्वेशन नंबर 1 मध्ये, किंवा इक्वेशन ए म्हणा त्याला. सो द इक्वेशन ए फॉर लीड कॉम्पन्सेटर, देन ट्रान्सफर फंक्शन इज इक्वल टू फायनली काय भेटला, 1 प्लस 1.43 यस अपॉन व्हॅल्यू पुट करून द्या T1 अपॉन बीटाची 1 प्लस 0.143 यस. दिस इज द लीड कॉम्पन्सेटर. पहिले आपल्याला लॅग भेटला, आता लीड भेटला. बरोबर, आणि जनरलाइज पण आहे आपल्याला. तर जनरलाइज पण नाही, आपल्याला लीड कॉम्पन्सेटर 1 प्लस लॅग भेटला 1 प्लस 6.66 अपॉन 1 प्लस, दिस इज द लॅग कॉम्पन्सेटर. आणि लीड काय भेटला, लीड सिंपल होता, फक्त आपल्याला स्लोप चेंज करायचा होता ओमेगा जीसी पासनं, बाय फॉर मेकिंग द गेन मार्जिन प्लस 20 ची मायनस 20 प्लस 12 dB ची मायनस 12 dB करायची आहे. तर ते कसं करायचं मी ते बोर्डे प्लॉटवर सांगितलं होतं, तसं ते आपल्याला करायचं आहे. सो दिस इज द लीड कॉम्पन्सेटर ट्रान्सफर फंक्शन, दिस इज द थर्ड ट्रान्सफर फंक्शन. बरोबर. नाउ तर ट्रान्सफर फंक्शन ओव्हरऑल इन द ट्रान्सफर फंक्शन फॉर द लॅग लीड कॉम्पन्सेटर. नाउ ट्रान्सफर फंक्शन फॉर लॅग लीड. आता लॅग लीडला काय करायचं, मल्टिप्लाय करून घ्यायचं लॅग लीड कॉम्पन्सेटर. तर काय येईल, त्याला आपण म्हणतो आपण GC ऑफ S इज इक्वल टू लॅग ट्रान्सफर फंक्शन इंटू लीड ट्रान्सफर फंक्शन. काय राहील, GC ऑफ S इज इक्वल टू तुम्हाला काय भेटणार, 1 प्लस 1.43 S अपॉन 1 प्लस 0.143 S इंटू 1.66 S upon 1 plus 6.66 S. So the GC of S lag lead साठी काय मिळेल आता, 1 plus 1.43 S in bracket 1 plus 6.66 S upon 1 plus 0.143 S अपॉन 1 प्लस 66.66 yes. तर हा झाला तुमचा फायनल लॅग लीड कॉम्पन्सेटर. आता हा लॅग लीड कॉम्पन्सेटर तुम्हाला भेटला. बरोबर, लॅग लीड कॉम्पन्सेटरचा ट्रान्सफर फंक्शन. सो
the transfer function for compensated, आता compensated सिस्टीम साठी काय राहील ट्रान्सफर फंक्शन इज that is काय राहील TC is equal to GC of S into main transfer function G of S, GC of S आणि परत तो मल्टिप्लाय करून घ्या, हा या G of S सोबत मल्टिप्लाय करा. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ G of S? तुमची G of S ची व्हॅल्यू काय आहे? G of S ची व्हॅल्यू तुम्ही बघून घ्या. G of S गिवन काय आहे? G of S आपण काढला होता तो G of S 20 upon S plus 1 S plus 2 10 upon S 1 plus S. तर आपला हा G of S इथं आपण काढलेला आहे, सिम्प्लिफाय केलेला आहे 1 plus S च्या फॉर्म मध्ये. 1 plus S च्या फॉर्म मध्ये आपण सिम्प्लिफाय केला आहे 10 upon S 1 plus S 1 plus 0.5 S वाला हा पुट करायचा. तर पुट कराल नाव, तर तुम्हाला काय भेटणार? ट्रान्सफर फंक्शन, कॉम्पन्सेटेड ट्रान्सफर फंक्शन. नाव ट्रान्सफर फंक्शन इज इक्वल टू एक्झॅक्ट रिक्वायर्ड ट्रान्सफर फंक्शन आहे आता हा GC ऑफ S 1 plus 1.43 S 1 plus 6.66 S upon 1 plus 0.143 S 1 plus 66.66 S into 10 upon S 1 plus S 1 plus 0.5 S. So the compensated final transfer function is equal to 1 plus 1.43 S 10 राहिली ते 1 plus 6.66 S upon yes 1 plus S 1 plus S or 1 plus 0.143 S or 1 plus 6.66 S and 1 plus 0.5 S कसंही लिहू शकता. तर दिस इज द लॅग लीड रिक्वायर्ड ट्रान्सफर फंक्शन फॉर द कॉम्पन्सेटेड पॉवर कंट्रोल सिस्टीम. कॉम्पन्सेटेड कंट्रोल सिस्टीम साठी हा रिक्वायर्ड ट्रान्सफर फंक्शन राहील आणि ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काय मिळणार? कॉम्पन्सेटेड बोडे प्लॉट. कॉम्पन्सेटेड काय मिळणार? बोडे प्लॉट तुम्हाला इथे भेटणार. बरोबर आहे. तर तुम्हाला इथे कॉम्पन्सेटेड बोडे प्लॉट इथे मिळेल. एक मिनिट जस्ट वेट. तर तुम्हाला कॉम्पन्सेटेड बोडे प्लॉट इथे मिळेल फॉर म्हणजे आता हा जो ट्रान्सफर फंक्शन मिळालेला आहे त्याच्यासाठी आपण काय करणार? बोडे प्लॉट ड्रॉ करणार अगेन. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहिजे? रिक्वायर्ड फेज मार्जिन किती आहे गिवन न्यूमरिकल मध्ये? सो आय नीड अ फेज मार्जिन 50 डिग्री. ते पाहू आपण याला भेटते का. तर गेन मार्जिन सिमिलरली आपल्याला गेन मार्जिन किती पाहिजे? विच इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 10 dB. विच इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 10 dB. ह्या स्पेसिफिकेशन्स त्या बोडे प्लॉट मध्ये अचीव होतील जर आपण हा प्लॉट आपण ड्रॉ केला. जर आपण अनकॉम्पन्सेटेड ह्या न्यू ट्रान्सफर फंक्शन साठी बोडे प्लॉट ड्रॉ केला तर आपल्याला हे स्पेसिफिकेशन्स अचीव होतील. तर याच्यासाठी आपण काय करणार? बोडे प्लॉट ड्रॉ करणार. तर ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर्स मध्ये कव्हर करू. तर हे न्यूमरिकल आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये कंटिन्यू करू. म्हणजे या कॉम्पन्सेटेड डिझाइन ट्रान्सफर फंक्शन साठी आपण काय करणार? बोडे प्लॉट ड्रॉ करणार. ठीक आहे. तर ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघू. थँक्यू.